There is one other participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमायर्याणम नमो उच्चायाणम नमो लोहे सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहो उपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार अर्थात पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष में छुपा हुआ आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप, उसको आचार्य भगवान समयसार कहते हैं। तो आचार्य भगवान ने ये शास्त्र की रचना में परिणमता हुआ समय यानी परिणमता हुआ आत्मा तो परिणमता हुआ आत्मा कितने प्रकार की प्रवृत्ति कर सकता है। तो कि परिणमता हुआ आत्मा कर्ता कर्म रूप परिणमन कर सकता है, पुण्य पाप रूप परिणमन कर सकता है, आश्रव रूप परिणमन कर सकता है, संवर रूप परिणमन कर सकता है, निजरा रूप परिणमन कर सकता है, बंध रूप परिणमन कर सकता है और मोक्ष रूप परिणमन कर सकता है। तो ये जो सब परिणाम है वो परिणाम में छुपा हुआ आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। अगर ये परिणाम को गौण करके त्रिकाल शुद्ध स्वरूप पर दृष्टि और उपयोग चली जाए तो जीव को स्वसमय यानी संवर निजरा पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
ऐसा समय सा शास्त्र जो परिणमता हुआ जीव, उसमें आचार्य भगवान त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव छुपा है, वो दर्शा के ये स्वभाव को तू ग्रहण कर तो तेरी दशा में आंशिक शुद्धता, शुद्धि की वृद्धि और परिपूर्ण शुद्धता की प्रकटता होगी। तो ये समय शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार पूर्ण हुआ है। अब पुण्य पाप अधिकार। पुण्य पाप क्या है? तो आचार्य भगवान ने दूसरी गाथा में संक्षेप में बताया था कि समय दो प्रकार का परिणमन कर सकता है। एक पर समय परिणमन कर सकता है, दूसरा स्वसमय परिणमन कर सकता है। स्वसमय परिणमन भी जीव का परिणाम है, पर समय परिणाम भी जीव का परिणाम है। अब पुण्य पाप जो है वो पर समय परिणाम है। पर समय परिणाम कितने कितने हैं? तो कि कर्ता कर्मपणा पर समय, पुण्य पाप पर समय, आश्रव पर समय, बंध पर समय। स्वसमय परिणाम कितना है? तो कि संवर स्वसमय, निजरा स्वसमय, मोक्ष स्वसमय। तो पुण्य पाप अधिकार जो है वो पर समय प्रवृत्ति है, और परिणाम तो जीव का ही है। पर समय परिणाम अशुद्ध है, तो पुण्य पाप परिणाम अशुद्ध है। स्वसमय परिणाम आंशिक शुद्धता संवर, शुद्धि की वृद्धि निजरा, परिपूर्ण शुद्धि मोक्ष, वो तीनों प्रवृत्ति स्वसमय है। पर समय प्रवृत्ति कर्म में जुड़कर कर्म को अनुसरण करके उत्पन्न होती है। स्वसमय प्रवृत्ति आत्म स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न होती है। अब पुण्य पाप उसका कर्ता अज्ञानी जीव है।
पुण्य पाप जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है। पुण्य पाप कर्म के उदय का लक्ष्य करने से उत्पन्न होता है। पुण्य पाप स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न होता है। पुण्य पाप अशुद्ध परिणाम है। पुण्य पाप यही तत्व है, छोड़ने जैसा है। अब आचार्य भगवान ने दूसरी गाथा में तो स्वसमय पर समयपणा बताया, लेकिन छठी गाथा में आचार्य भगवान ने बताया, छठी और सातवीं गाथा में शुद्ध नहीं का स्वरूप बताया। 8 से 12 गाथा में आचार्य भगवान ने व्यवहार नहीं का स्वरूप बताया। तो जो भूमिका की गाथा है उसमें जो आचार्य भगवान ने कहा है वो बात का अनुसंधान पुण्य पाप अधिकार के साथ किसी तरह है, वो समझ के पुण्य पाप अधिकार पढ़ना चाहिए। तो भूमिका की गाथा में एक बात हमने बताई कि आचार्य भगवान ने दूसरी गाथा में स्वसमय पर समय का निरूपण किया था। उसमें पुण्य पाप पर समय प्रवृत्ति है। पर समय जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो कर्म के उदय का निमित्त पाकर जीव पर समय रूप परिणमन करता है। अगर निमित्त की सापेक्षता नहीं लेनी है तो जीव स्वभाव से च्युत होता है, तब पर समय प्रवृत्ति होती है। तो दूसरी गाथा में से 2 बात लेना है कि पुण्य पाप पर समय है, पुण्य पाप की उत्पत्ति निमित्त से कथन करने में आए तो कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न होती है। निमित्त की अपेक्षा लिए बिना कथन करना है तो पुण्य पाप स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न होता है। और पुण्य पाप परिणाम दूसरी गाथा में बताया था कि पर समय परिणाम बंध का कारण है। वो बात तीसरी गाथा में बताया था कि पर समय प्रवृत्ति जो है वो सुंदर नहीं है। क्यों? तो कि पर समय प्रवृत्ति स्वभाव से विरुद्ध है, इसलिए सुंदर नहीं है। पर समय प्रवृत्ति संसार का कारण है और पर समय प्रवृत्ति
दुखमयी है। ये बात तीसरी गाथा में बताई थी, इसलिए पुण्य पाप पर समय प्रवृत्ति होने के कारण बंध का कारण है। पुण्य पाप प्रवृत्ति सुंदर नहीं है। पुण्य पाप का फल संसार में परिभ्रमण है। ये पुण्य पाप और जीव, तो जीव का स्वभाव शुद्ध है और पुण्य पाप जो है, और जो पुण्य पाप है, जीव का स्वभाव शुद्ध और पुण्य पाप अशुद्ध, तो दोनों के बीच में स्वभाव और विभाव ऐसा भेद है। छठी गाथा में आचार्य भगवत ने ऐसा बताया था कि शुद्धने से देखा जाए तो आत्मा प्रमद भी नहीं है, अप्रमद भी नहीं है। प्रमद अप्रमद में 3 प्रकार का परिणाम समा जाता है। पुण्य रूप परिणाम हो, पाप रूप परिणाम हो, कि शुद्ध रूप परिणाम हो। तो आचार्य भगवान ने 6 से 12 गाथा में जो 2 नई का प्रयोग किया था, शुद्ध नई और व्यवहार नई, वहां शुद्ध नई का विषय ज्ञायक बताया है। शुद्ध नई का विषय आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव बताया है और व्यवहार नई का विषय आचार्य भगवान ने भेद बताया है। भेद 2 प्रकार के हैं, गुण भेद और पर्याय भेद। तो पुण्य पाप है वो पर्याय का भेद है। तो पुण्य पाप परिणाम जीव का जो है वो व्यवहार नहीं का विषय है और शुद्ध नहीं का विषय ज्ञायक है। आचार्य भगवान ने ये भी बात बताई थी कि शुद्ध नहीं मुख्य है। शुद्ध नहीं मुख्य है, उसका अर्थ शुद्ध नहीं का विषय मुख्य है। शुद्ध नहीं का विषय मुख्य है, उसका अर्थ ज्ञायक स्वभाव मुख्य है। शुद्ध नहीं के सामने व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं का विषय गौण है। व्यवहार नहीं गौण है, उसका अर्थ व्यवहार नहीं का विषय गौण है। यहां व्यवहार नहीं का विषय पुण्य पाप लेना है, तो पुण्य पाप को गौण करना है। शुद्ध नहीं का विषय ज्ञायक को मुख्य करना है। उसका अर्थ कि जीव यानी समय पुण्य पाप रूप परिणमन करता है, तब पुण्य पाप भी विद्यमान है और उसमें छुपा हुआ ज्ञायक शुद्ध नहीं का विषय भी विद्यमान है। दोनों नहीं का विषय विद्यमान है। दोनों नहीं का विषय विद्यमान है।
दोनों नहीं का विषय तो विद्यमान है, उसमें तुझे किसको गौण करना है, किसको मुख्य करना है। तो कि पुण्य पाप परिणाम है, भेद है, अशुद्धता है, उसको गौण करना है। और पुण्य पाप में छुपा हुआ ज्ञायक मुख्य है, इसलिए ज्ञायक को ग्रहण करना है। ज्ञायक को दृष्टि और उपयोग के द्वारा तू ग्रहण करेगा तो तुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यानी मोक्ष मार्ग की प्रगटता होगी। ये बात आचार्य भगवान ने 6 से 12 गाथा में बताई। तो आपको पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप का अभ्यास करना है कि पुण्य पाप में छुपा हुआ ज्ञायक को ग्रहण करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो पुण्य पाप की हर गाथा में छुपा हुआ ज्ञायक तक पूज्य गुरुदेव किस प्रकार से ले जाते हैं और पूज्य गुरुदेव पुण्य पाप को गौण करा के ज्ञायक स्वभाव की महिमा कैसे कराते हैं और ज्ञायक की महिमा कराने का प्रयोजन दृष्टि और उपयोग के माध्यम से ज्ञायक को ग्रहण करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना है। लोग बोलते हैं कि हम तो पुण्य पाप अधिकार पढ़ते हैं। तो पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप की मुख्यता से पढ़ना है कि पुण्य पाप को गौण करके ज्ञायक को मुख्य करके ज्ञायक को ग्रहण करने के लिए ये अधिकार पढ़ना है। आप गुरुदेव का पुण्य पाप अधिकार में एक एक गाथा सुनोगे तो गुरुदेव पुण्य पाप को ही कराएंगे और पुण्य पाप में छुपा हुआ दृष्टि का विषय ऐसे अनंत गुणात्मक आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण ध्रुव स्वभाव, उसको मुख्य करा के सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, उसकी पूज्य गुरुदेव विधि और रीत बताते हैं। तीसरी बात, आचार्य भगवान ने बारह गाथा के बाद 13 गाथा में ऐसा विषय लिया था कि जीवादि तत्वों को शुद्ध नहीं से जानना। तो जीव पुण्य पाप रूप परिणमित हुआ है, तब पुण्य पाप के परिणाम को गौण करना है और शुद्ध नहीं का विषय यानी आत्मा का अनंत धर्मात्मक स्वभाव को मुख्य करना है। ये बात आचार्य भगवान ने 13 गाथा में बताई थी।
और आचार्य भगवान ने सात तत्व 9 पदार्थ की परिपाटी वो भी दिखाई थी कि जब जीव 13वीं गाथा में बताया था ना कि जब जीव पुण्य रूप परिणमन करेगा तो उसका निमित्त पाके पुण्य कर्म का बंध होगा, और जब जीव पाप रूप परिणमन करेगा तब पाप कर्म का बंध होगा। तो पुण्य का 2 भेद बताया। भाव पुण्य जीव का परिणाम, द्रव्य पुण्य यानी पुण्य कर्म अजीव का परिणाम। तो पुण्य का 2 भेद, भाव पुण्य, द्रव्य पुण्य। भाव पुण्य जीव का परिणाम, जीव का परिणाम का निमित्त पाकर कर्मण वर्गना कर्म रूप होगी, वो कर्म को द्रव्य पुण्य कहेंगे, और वो परिणाम पुद्गल का है, जीव का नहीं है। और पाप में भी 2 भेद, जीव ने मिथ्यात्व कसाय आदि प्रवृत्ति की या हिंसा आदि प्रवृत्ति की, ये जीव के भाव पाप है, और उसका निमित्त पाकर कर्मण वर्गना जो कर्म रूप परिणमित होती है, वो कर्म द्रव्य पाप है। भाव पाप जीव का परिणाम जीव की सत्ता में होता है, द्रव्य पाप पुद्गल का परिणाम पुद्गल की सत्ता में होता है। भाव पुण्य द्रव्य पुण्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसी प्रकार भाव पाप और द्रव्य पाप के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव में पुण्य पाप की उत्पत्ति होती है, उसका कारण अज्ञान है। तो अज्ञान के कारण पुण्य पाप की उत्पत्ति हुई, और पुण्य पाप वो बंध का कारण है। तो अज्ञान बंध का कारण है। अगर अज्ञान बंध का कारण है तो मोक्ष का कारण कौन होना चाहिए? तो कि ज्ञान यानी भेद ज्ञान मोक्ष का कारण है। अज्ञान के कारण पुण्य पाप भाव होता है, और उसका फल में कर्म का बंधन होता है। ज्ञान के कारण भेद ज्ञान होता है, और भेद ज्ञान का निमित्त पाकर जो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म का बंध
वो ज्ञान के कारण जीव उसमें से मुक्त होता है। तो पुण्य पाप का फल संसार, ज्ञान का फल मोक्ष। पुण्य पाप दुख रूप, तो वितरागता सुख रूप। पुण्य पाप दुख रूप, तो मोक्ष सुख रूप। पुण्य पाप चार गति का कारण, पंच परावर्तन का कारण, मोक्ष मुक्ति का कारण। पुण्य पाप में अज्ञानी भेद करते हैं, पुण्य पाप में ज्ञानी भेद नहीं करते। क्योंकि पुण्य पाप दोनों अशुद्ध परिणाम हैं, दोनों विभाव है, दोनों बंध का कारण है, दोनों दुख का कारण है, दोनों संसार का कारण है, दोनों पंच परावर्तन का कारण है। तो पुण्य पाप में ज्ञानी अंतर नहीं करते, भेद नहीं करते। पुण्य पाप पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, मोक्ष स्व का लक्ष्य करने से उत्पन्न होता है। तो आचार्य भगवान पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप का वर्णन करते समय भी पुण्य पाप में छुपा हुआ आत्मा का शुद्ध स्वरूप दिखाकर उस पर दृष्टि और उपयोग रखकर जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप की मुख्यता नहीं है, क्योंकि पुण्य पाप पर्याय है, विभाव है, विकार है, क्षणिक है, परलक्षी भाव है। तो पुण्य पाप को गौण करना है, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को मुख्य करना है। फिर से गुजराती में, पुण्य पाप अधिकार शुरू करने से पहले ये थोड़ा पुण्य पाप की बात भूमिका के रूप में पहले हम दिखा देते हैं, बाद में अधिकार शुरू होगा। फिर से गुजराती में, આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે। એમના બે અધિકાર, જીવજીવ અધિકાર, કર્તા કર્મ અધિકાર પૂર્ણ થયા છે। ત્રીજો અધિકાર આજથી શરૂ થાય છે। ત્રીજો અધિકાર છે પુણ્ય પાપ અધિકાર। આચાર્ય ભગવાન ની લેખન શૈલીનો પ્રકાર એવો છે કે પ્રથમ માંગલિક કરે છે, પછી પ્રતિજ્ઞા કરે છે અને પછી પ્રતિજ્ઞાનો સંક્ષિપ્ત વિસ્તાર કરે છે। પહેલી ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે
માંગલિક પણ કર્યું છે, પ્રતિજ્ઞા પણ કરી છે. સંક્ષિપ્ત વિસ્તાર 2 થી 12 ગાથામાં કર્યો છે. વિશેષ વિસ્તાર 13 ગાથાથી 414 ગાથા સુધી કર્યો છે. ઉપસાહાર 415 ગાથામાં કર્યો છે. તો અત્યારે આચાર્ય ભગવંતે પ્રતિજ્ઞામાં જે કહ્યું છે અને સંક્ષિપ્ત વિસ્તારમાં જે કહ્યું છે, ત્યાં જે ન્યાય બતાવ્યા છે એ ન્યાયને કાયમ રાખીને, એનું અનુસંધાન રાખીને પુણ્ય પાપ અધિકારનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. 144 ગાથા ચાલી ગઈ હોય એટલે 1 થી 12 ગાથાનો ભાવ પાછા આપણે ભૂલી ગયા હોય. તો કે એવું ન ચાલે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરવો હોય તો. પણ એમાંની થોડી વાત ફરી પાછી યાદ કરી જઈએ છીએ કે પુણ્ય પાપ છે શું? તો આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું બીજી ગાથામાં કે સમય છે, પેલી ગાથાની ટીકામાં એમ કહ્યું કે સમય છે એ જાણે છે ને પરિણમે છે ને અમે એવું યુગપદ ક્રિયા કરે છે તેને સમય કહીએ છીએ. એટલે સમયની વ્યાખ્યા પેલા બતાવી. પછી સમયનું સ્વરૂપ 7 પ્રકારે બતાવ્યું. હમણાં બેનશ્રીની જન્મ જયંતિમાં જે લોકો હાજર હોય એને ખ્યાલ છે કે પૂજ્ય ગુરુદેવે પેલી ગાથાની ટીકામાં સમયનું વર્ણન 7 પ્રકારે કર્યું હતું. તો કે સમય છે એ ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યાત્મક છે. સમય છે એ જ્ઞાન દર્શનમય છે. સમય છે એ અનંત ધર્માત્મક છે. સમય છે એ ગુણ પર્યાયવાળો છે. સમય છે એ સ્વપર પ્રકાશક છે. સમય છે ત્યાં જ વિશ્વના બીજા બધા દ્રવ્યો હોવા છતાં સમય એને સ્પર્શતો નથી. એ બધી વાત ગુરુદેવે વિસ્તારથી ત્યાં બતાવી હતી. હવે એ સમયની પ્રવૃત્તિ બીજી ગાથામાં બતાવી. તો કે સમય છે એનું પરિણમન 2 પ્રકારે થાય છે, સ્વસમય અને પરસમય. સ્વસમય એ શુદ્ધ પરિણામ છે.
પરસમય અશુદ્ધ પરિણામ છે. પરસમયની પ્રવૃત્તિમાં આચાર્ય ભગવંતે 4 અધિકારની રચના કરી છે. કર્તા કર્મ પરસમય પ્રવૃત્તિ, પુણ્ય પાપ પરસમય પ્રવૃત્તિ, આશ્રવ પરસમય પ્રવૃત્તિ, બંધ પરસમય પ્રવૃત્તિ. એમાંથી આપણે પુણ્ય પાપ અધિકાર લેવાનો છે. એટલે પુણ્ય પાપ છે એ પરસમય પ્રવૃત્તિ છે. સ્વસમય પ્રવૃત્તિ એટલે સંવર, નિજરા અને મોક્ષ. આંશિક શુદ્ધિ, શુદ્ધિની વૃદ્ધિ અને પૂર્ણ શુદ્ધતાની પ્રગટતા એ સ્વસમય પ્રવૃત્તિ છે. પરસમય પ્રવૃત્તિ છોડવાની છે. માટે સ્વસમય પ્રવૃત્તિ પ્રગટ કરવાની છે, પરસમય પ્રવૃત્તિ છોડવાની છે. માટે પુણ્ય પાપ છોડવાના છે અને સ્વસમય પ્રવૃત્તિ ગ્રહણ કરવાની છે. એટલે પુણ્ય પાપ છોડીને સંવર, નિજરા અને મોક્ષ પ્રગટ કરવાના છે. પરસમય પ્રવૃત્તિ પ્રગટે છે કઈ રીતે? તો કે જીવની દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે કર્મના ઉદયમાં જોડાય તો પરસમય પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે આત્મ સ્વભાવમાં જોડાય તો સ્વસમય પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તો પુણ્ય પાપ પરસમય પ્રવૃત્તિ છે. એનો અર્થ એમ કે જીવ પુણ્ય પાપ રૂપે પરિણમે ત્યારે તેની દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ કર્મના ઉદયમાં જોડાય છે. પરસમય પ્રવૃત્તિને ત્રીજી ગાથામાં અસુંદર કહી છે. અસુંદર કેમ કીધી? તો કે એનું પરસમય પ્રવૃત્તિ છે તે પોતાના આત્માના પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવને અનુસરીને ઉત્પન્ન નથી થઈ, પણ કર્મના ઉદયને અનુસરીને ઉત્પન્ન થઈ છે. માટે અસુંદર છે. અસુંદર કેમ કીધી? તો કે વિકારી પરિણામ છે, વિભાવરૂપ પરિણામ છે, આત્માના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ પરિણામ છે અને જેનું ફળ સંસાર છે. માટે સુંદર નથી, અસુંદર છે. તો પરસમય પ્રવૃત્તિ અસુંદર હોય તો પુણ્ય પાપ પણ પરસમય પ્રવૃત્તિ છે, એ અસુંદર છે. કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી પુણ્ય પાપની ઉત્પત્તિ થાય છે. પુણ્ય પાપ અજ્ઞાનની ખાણમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. પુણ્ય પાપ અશુદ્ધ પરિણામ છે, છોડવા જેવા છે, હિ તત્વ છે, પરલક્ષી ભાવ છે. આ બધું પહેલેથી જ ધ્યાનમાં રાખવાનું આપણે. હવે પુણ્ય પાપનું એટલે પરસમય પ્રવૃત્તિનું ફળ શું છે? તો કે 4 ગતિ, સંસાર, પંચ પરાવર્તન. એનું ફળ એકાંતે દુઃખ
તો આ પ્રવૃત્તિનું ફળ સંસાર હોવાથી, 4 ગતિનું પરિભ્રમણ હોવાથી, પંચ પરાવર્તન થતા હોવાથી અને ફળ દુઃખ હોવાથી પુણ્ય પાપ પ્રવૃત્તિ છોડવા જેવી છે. એ તત્વ છે. હવે પુણ્ય પાપ તો 6ઠ્ઠી ગાથાથી આચાર્ય ભગવંતે 12મી ગાથા સુધીમાં 2 નયનો પ્રયોગ કર્યો હતો. ત્યાં શુદ્ધ નયનો વિષય બતાવ્યો હતો અને વ્યવહાર નયનો વિષય બતાવ્યો હતો. શુદ્ધ નય એટલે શુદ્ધ નયનો વિષય, વ્યવહાર નય એટલે વ્યવહાર નયનો વિષય. તો શુદ્ધ નયનો વિષય બતાવ્યો તો આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ, યાને જ્ઞાયક ભાવ, પરમ પાણામિક ભાવ, ધ્રુવ સ્વભાવ. અને વ્યવહાર નયનો વિષય બતાવ્યો તો ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદ. એમાં પુણ્ય પાપ છે એ પર્યાયનો ભેદ છે. તો પુણ્ય પાપ પરિણામ એ વ્યવહાર નયનો વિષય છે. પછી આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું હતું કે શુદ્ધ નયનો વિષય મુખ્ય છે, વ્યવહાર નયનો વિષય ગૌણ છે. તો પુણ્ય પાપ અધિકારમાં પુણ્ય પાપને ગૌણ કરવાનું છે ને પુણ્ય પાપમાં છુપાયેલો આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ છે એને મુખ્ય કરવાનો છે. પુણ્ય પાપને ગૌણ કરીશ તો તારી દ્રષ્ટિને ઉપયોગ જ્ઞાયક સ્વભાવને ગ્રહણ કરી શકશે અને જ્ઞાયક ગ્રહણ થતાં તને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થશે. તો આખા અધિકારમાં પુણ્ય પાપ છે એ વ્યવહાર નયનો વિષય બતાવો છે. એમાં છુપાયેલા જ્ઞાયકને શુદ્ધ નયનો વિષય બતાવો છે. તો દરેક ગાથાનો અભ્યાસ કરતી વખતે પુણ્ય પાપનો અભ્યાસ કરીને એને કેમ ગૌણ કરવા, એ પરિણામને કેમ ગૌણ કરવા અને એમાં છુપાયેલા આત્મ સ્વભાવને કેમ મુખ્ય કરવો, ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળશો તો ગુરુદેવ પુણ્ય પાપને ગૌણ કરાવી આત્મ સ્વભાવનો આશ્રય એટલે મુખ્ય કરી અને સંવર નિજરા મોક્ષ તત્વની પ્રગટતા કેમ થાય, એટલે કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કેમ પ્રગટે, એની વિધિને રીત ગાથાએ બતાવે છે. પુણ્ય પાપ એ તત્વ છે માટે મહિમાવંત નથી. શુદ્ધ નયનો વિષય મુખ્ય છે માટે જ્ઞાયક મહિમાવંત છે. તો પુણ્ય પાપ અધિકારમાં પુણ્ય પાપનો મહિમા નથી બતાવો, એમાં છુપાયેલો આત્મ સ્વભાવ એનો મહિમા બતાવો છે. પુણ્ય પાપ ની ઉત્પત્તિ અજ્ઞાનમાંથી થાય છે, તો મોક્ષની ઉત્પત્તિ જ્ઞાનમાંથી થવી જોઈએ. એ વાતને સિદ્ધ કરશે.
પુણ્ય પાપમાં ભેદ પાડવાનો નથી. કેમ? તો કે પુણ્ય પાપ બંને અશુદ્ધ જ પરિણામ છે. પુણ્ય પાપ કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. પુણ્ય પાપ સ્વભાવથી ચ્યુત થવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. પુણ્ય પાપ પરનું લક્ષ કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. પુણ્ય પાપનું ફળ દુઃખ છે. તો આખા શાસ્ત્રમાં પુણ્ય પાપ છોડાવવું છે. આખા અધિકારમાં પુણ્ય પાપ છોડાવવું છે. પુણ્ય પાપ છૂટશે તો શું? તો કે સમો નિજરાને મોક્ષની પ્રગટતા થશે. પુણ્ય સારું છે ને પાપ નરસું છે તો કે એવો ભેદ નથી. બંને અશુદ્ધ જ પરિણામ છે. બંને પરિણામ સ્વભાવથી ચ્યુત થવાથી જ ઉત્પન્ન થયા છે. બંને કર્મના સંયોગમાં જોડાવાથી જ ઉત્પન્ન થયા છે. બંને પરનું લક્ષ કરવાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. બંને અજ્ઞાનની ખાણમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. ખ્યાલ આવે છે? પુણ્ય પાપ એના બબ્બે ભેદ છે. જીવના પરિણામ પુણ્ય એને ભાવ પુણ્ય કહેવાય. ને જીવના ભાવ પુણ્યનું નિમિત્ત પામીને બંધાતું કર્મ એને દ્રવ્ય પુણ્ય કહેવાય. તો પુણ્ય બે પ્રકારના: ભાવ પુણ્ય, દ્રવ્ય પુણ્ય. ભાવ શબ્દ લખ્યો હોય તો જીવના પરિણામ સમજવા. દ્રવ્ય શબ્દ લખ્યો હોય તો પૂતગલના પરિણામ સમજવા. પણ ભાવ કે દ્રવ્ય શબ્દ લખ્યો જ ન હોય, ખાલી પુણ્ય લખ્યું હોય તો આખું વાક્ય વાંચીને આગળ પાછળનો વિચાર કરીને નક્કી કરવું કે અહીંયા પુણ્ય શબ્દ જીવ માટે, જીવના પરિણામ માટે વપરાયો છે કે પૂતગલના પરિણામ માટે વપરાયો છે, એનો વિચાર કરવો. જીવ ભાવ પુણ્ય કરે તો દ્રવ્ય પુણ્યનો બંધ થાય. જીવ ભાવ પાપ કરે તો પાપ કર્મનો બંધ થાય. એવો જીવ અને કર્મ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. ભાવ પુણ્ય જીવની પરિણમન શક્તિથી ઉત્પન્ન થાય છે. દ્રવ્ય પુણ્ય પૂતગલની પરિણમન શક્તિથી ઉત્પન્ન થાય છે. ભાવ પાપ જીવની પરિણમન શક્તિથી ઉત્પન્ન થાય છે. દ્રવ્ય પુણ્ય પૂતગલની પરિણમન શક્તિથી ઉત્પન્ન થાય છે. બંનેના પરિણામ, જીવ પૂતગલ બંનેના પરિણામ ભિન્ન ભિન્ન છે. બંનેની સત્તા જુદી છે. જીવ કર્મના પરિણામ કરી શકતો નથી, કર્મ જીવના પરિણામ કરી શકતું નથી. પછી કહેશે કે આ પુણ્ય પાપ પરિણામને તું ગૌણ કર. 13મી ગાથાથી લેશે વિષય કે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ અને પુણ્ય પાપી અશુદ્ધતા વિભાવ. સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધા અને ભેદરૂપ જ્ઞાન કરવું એ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન છે. પુણ્ય પાપ અધિકાર
પુણ્ય પાપના મહિમા માટે નથી. પુણ્ય પાપને ગૌણ કરી, હેય કરી, નાશ કરી, ત્રિકાળ સ્વભાવને મુખ્ય કરી અને જીવની દશામાં આંશિક શુદ્ધિની વૃદ્ધિ અને પૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટ કરાવવા માટે આચાર્ય ભગવંતે પુણ્ય પાપ અધિકારની રચના કરી છે. અનાદિકાળથી અજ્ઞાની બે જ ભાવ રૂપે પરિણમ્યો છે, પુણ્ય અને પાપ. અનાદિકાળથી અજ્ઞાનીએ ક્યારેય પ્રયત્ન એવો નથી કર્યો કે પુણ્ય પાપ ભાવને છોડીને શુદ્ધતા રૂપે પરિણમવું. અજ્ઞાની પાપને છોડવા જેવું માને છે, પણ પુણ્યને કરવા જેવું માને છે. જ્યારે ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ એમ કહે છે કે પુણ્ય પાપ બે ચાંડાલના જ પુત્રો છે, બંનેની જાત એક જ છે, બંને એક સ્થાનેથી જન્મ્યા છે, બેમાંથી કોઈ સારું નથી, બંનેનું ફળ દુઃખ, બંનેનું ફળ સંસાર, બંનેનું ફળ ચાર ગતિ, બંનેનું ફળ પંચ પરાવર્તન, બંને પરિણામ અજ્ઞાનીએ સ્વયં ઉત્પન્ન કર્યા છે, કોઈને ઉત્પન્ન કરાવ્યા નથી. અજ્ઞાની પુણ્ય છોડીને પાપમાં રાચે છે અને પાપ છોડીને પુણ્યમાં રાચે છે. પણ પુણ્ય પાપ બંને છોડું તો શું, એવો વિચાર કદી કર્યો નથી, એવું કદી સાંભળ્યું નથી, સાંભળ્યું તો ધ્યાને લીધું નથી. તો આખા પુણ્ય પાપ અધિકારમાં પુણ્ય પાપનો ત્યાગ કેમ થાય? તો કે જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરવાથી થાય. જ્ઞાયક ગ્રહણ કેમ થાય? તો એ આચાર્ય ભગવાન આ અધિકારમાં બતાવશે. સમય થયો છે. કાલથી પુણ્ય પાપ અધિકાર શરૂ થશે. રાજુભાઈ, તમે સાત કીધેલા, પેલા સાત પેલા ગાથામાં સાત પ્રકારના હા, એમાંથી હું 6 બોલ્યો હતો. જે ગુરુદેવે પહેલી ગાથામાં કીધેલું ને, એમાં ઉત્પાદવય ધ્રુવત્વમ, પછી જ્ઞાન દર્શનમય, પછી અનંત ધર્માત્મક, પછી ગુણ પર્યાય, પછી સ્વપર પ્રકાર અને સ્વપર પ્રકાશ સ્પર્શતો નથી. સાતમો કયો છે? હા, 1 મિનિટ કહું તમને. હા રાજુભાઈ, પ્લીઝ પાછું રિપીટ કરજો ને પહેલેથી. સારું, થેન્ક યુ. સારું. એટલે આચાર્ય ભગવંતે પહેલું એમ કહ્યું કે સમય કોને કહેવો. ઓકે, સમયથી શરૂ કર્યું. ઓકે ઓકે ઓકે. હા, ઓકે. એ સિવાયના 7 છે, પણ સમયમાં એને એટલું લીધું કે જે જાણે છે ને પરિણમે છે એને સમય કહીએ છીએ. તો પરિણામે તો છે દ્રવ્ય, પણ જાણવાવાળો તો એક જીવ જ છે, એટલે જીવને સમય કીધો. અને એની વ્યાખ્યા સમયની એમ કરી, જાણે છે ને પરિણમે છે.
પછી એ પહેલું થયું. ના પછી એ પછી એમ કીધું કે હવે સમયનું સ્વરૂપ બતાવીએ છીએ. હા તો ત્યાં સમયનું સ્વરૂપ બતાવવા માટે એને 7 પ્રકારે વાત કરી. એમાં પહેલી વાત કરી ઉત્પાદ વ્યયવાળી, ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય સ્વરૂપ છો. હા હા બીજી વાત કરી અનંત ગુણાત્મક છો. ના સોરી, જ્ઞાન દર્શનમય છો. જ્ઞાન દર્શનમય છો. હા જ્ઞાન. હા. પછી ત્રીજી અનંત વાત ગુણાત્મક. કરી અનંત ગુણાત્મક છો. ઓકે. પછી વાત કરી ક્રમરૂપ ને અક્રમરૂપ એટલે ગુણ પર્યાયવાળો છો. હા 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 પછી કીધું કે સ્વ અને પરનો બેયનો પ્રકાશક છો એટલે સ્વપર પ્રકાશક છો. પોતાને પણ જ્ઞાન જાણે ને પરને પણ જાણે એમ. પછી એમ કીધું હા કે આત્માના જે ગુણો છે હા એ અન્ય દ્રવ્યના ગુણોથી જુદા છે. હા હા એટલે કોઈને સ્પર્શતા નથી. એ પછી છેલ્લું કીધું. છઠ્ઠું એક મેં ઓકે. છઠ્ઠાની બદલે હું 7મું બોલ્યો તો છઠ્ઠું રહી ગયું હતું. તો એમાં એમ હા તો કીધું હતું, છઠ્ઠું શું છે? સોરી. છઠ્ઠું એમ કીધું કે આકાશમાં અવગાહન ગુણ છે, ધર્મદ્રવ્યમાં ગતિ હેતુત્વ છે, અધર્મમાં બરાબર. સ્થિતિ હેતુત્વ છે, કાળમાં હાજી. વર્તના હેતુત્વ છે અને પૂતગલમાં રૂપીપણું છે. આ બધાનો હા. જીવમાં અભાવ છે, એટલે સમયમાં અભાવ છે. આ પાંચેય ઓકે, દ્રવ્યો ઓકે, ઓકે. એનો અભાવ છે. અને પછી એમ કીધું કે લોકાકાશના એક જ ક્ષેત્રે રહે છે, પણ પોતે પોતાના સ્વરૂપને છોડતા નથી. ઓકે ઓકે કોઈ બીજાને આ સ્પર્શ કરતો નથી એટલે પોતાનો સ્વભાવ બીજામાં પ્રવેશ કરતો નથી અથવા પોતાનો સ્વભાવ છોડતો નથી. ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ રજભાઈ. ઓકે.